बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो इस्म मन लम युतिम सुहूफ़। मख्के बाब के 74 नंबर बाब के वेलू बाबो इक़ामतुस्सफ़ मिन तमाम सलात। नमूज़ तकमील अलागी कीगी या मूज़ द सुन्नत मुताबिक अलागी कीगी चे इंसान सफ़ुन के नेकवाल रावली और दावेली चे इक़ामतुस्सफ़ दा लाजिम ख़बरदा सुन्नत मुअक्कद दे और आम किताबों के और तो वाजिब हुई, लेकिन वाजिब पागे माना ना कम चे इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह यादा का मसलक दे, बल्कि वाजिब पदे वाने जदा सुन्नत ताकीदी दी लाजिम अला नोस गुनाह खी दा चा लम युतिम सुहूफ़ चागा सफ़ न बराबर है। सफ़ पे मामले के जमुंगा इल्म ढेर कम दे, शुऊर व इदराक जमुंगा उलमाओं के निश्तरे पदे बाब के आवामों के खोड़ुश्ता है न जमुंग मसाजिदों के ची सड़े राशि और सफ़ बराबर ही मखकने तो द्वैम सफ़ के गए आवाज़ उधरी हाल आए चखकारा हुक्म दे चेदे सड़ी आवाज़ मुँह पूरा न रहे और ये वजह हदीस करा दी जे दे मख के सड़ी पर उगमान लाश की दी वगैरह राजुश तो जमुंगा किताबों के या जमुंग उस्तादान मुंग तो सिर्फ दाखी चे दे ज़माने के दा कार मकवे सोक बदे वही मदा वही पहले वजह चाहता शुऊर निश्तगा कहता शुऊर वर्कलेशी जे भाई दा सुन्नती द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे नबिया मामला न की ख़राबी की बना कर मदा उलमा गलती दिल तकेदार है जी वही दे ज़माने के दा से मकवे दा से न वही दा से वेल बगारी च खल्क़ दा शुऊर वर्क है खलक पदे पोए गए अलबत्ता कि तो पोएगी जदा सड़े ना पोए रहे और नरारस्तु की और सब मुफसदतें जुड़ेगी नबिया बेशक जान ल मुँह और जान ल खबर, लेकिन बुनियादी फ़हम या बुनियादी शुऊर खल्क़ के बेदारवल पकार दी सलातुल फ़र्ज़ दे उसड़ी जान ल मुँह जवाज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवाना मुताबिक दा पसफ़ की निकीगी उते पारा माने की चखले मुँजे कामिल न दे मुँजे यकीन न दे शवे अर्स जी गुनाहगार दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मुझे ने की मुझे कला हुक्म तुमरा सख्श हो न पकार दाए चमुंगा शऊर बेदार को पखल को के दा खो बाना न दा च खलक न पोईगी दा बदरके में न पोईगी आया मुंगा दा हदीस दी न पुटकू या दा हदीस शऊर न बेदारो का हर सड़े पखपल खपल मस्जिद के दा हदीस बयान की और सही तरीके से बयान की और दा खलक इंसानान दे दा मुसलमानान उमदी दा सगोयान न दी और सड़े ची मुंज राजी नो पदे आगा पोएदल पगार दियो पदे हम पोएगे जे दा खो भाई दा पखाना मसला दा जमुंग मसला न खुदा शुऊर जमुंग खल्क़ों की निश्ता बाद खलक दाई सफ़ बनी गई नेकदा मतलब चूगा बोगे सर जंगे दिली वो क़िबले तवस्सुत के नहीं दा से बतरी या बदा से तरीक़ा इन सफ़ बनीख कारी दादा खो क़िबले तो बनीख नहीं अगीबा आपस की बड़ सर जुख्ती इन्हें उगब उगे सर जंगी दिली अखपा बखपे सर जंगी दिली बेशक, लेकिन पज़े दे चिटोल क़िबले तो शांति मतलब क़िबले न भयो तरफ तईख तमुचे बार बार रचूच मनकब सर मिलावल या गिटे सर मिलावल शर्त न रहे, असल मकसद तवज्जो इलल क़िबला कवली पदा के सोच बाने सुखजोर ना चाहिए तो दी तक करखे न वे ब्या पता उलगी तक करखे वर्ता नहीं लगे दिली ब्या टोल का वागे लड़ और दा जमुंगा आदम एहतमाम ने रा कमजोरी दा पकार दाए चे इंसान दे तरफ था मुतवज्जेशी और दे एहतमाम हो कीजिए भाई माला पकव तरीक़ा वाने सफ़ ने गवल ज़रूरी दी तो दे की मुंतखी दे बाब के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाब इसम मन इथम गुनाह दाग चा लम युतिम सुहूफ़ चगा सफुना न बराबर यदा सड़े गुनाहगारी की तो दो उस्ताद दे दे इमाम बुखारी पदे हदीस के मुआज़ बिन असद बिन अबी शजरा
223 हिजरी के दो वफات شوی داغه استاد دی هغه موږ له خبر را کړی دی حدیث موږ ته بیان کړی دی فضل بن موسی 192 هجری کې مړ دی هغه یخبرنا سعید بن عبید الطائی توی قبیله سره تعلق دی تاریخ وفات معلوم نه دی هغه استاد دی بشیر بن یسار انصاری دا مطلب چې د انصارو خاندان سره تعلق دی صحابي نه دی 109 ہجری لگ بھگ وفات شوی دی آغا نقل کئی د سیدنا انس بن مالک مبارکی چې انه قدم المدینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مدینه منوره وکړ نو څنګه فرمایي چې قدم المدینہ نو قدم المدینہ معنی من البصره د بصره کې پاتې کې داخل کې او آخر من مات بالبصره من الصحابہ په بصره کې چې کوم صحابه کرام دي په کې د ټولو نه آخر کې وفات کیدونکو صحابي دي 90 هجری د سنه وفات نو کله چې هغه راغی مدینه منوره ته سیدنا انس بن مالک هغه ته ویلی شو ما انکرت منا منذ یوم عهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انکرت منا تا زموږ نه کم ناشنا کار ولیدو داغه وخت نه والی چې کله تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جون تیرو یہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه نه واخلې تر نن ورځې پورې تا خو ډیر سلی دلی دي دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزدیک ترین صحابي نو مونږ کې کم یو کار دا سره چې منکر ښکاری تا دا د یو سوچا مسلمان سوچ دغه دی چې زماره کار کې ماته غلطه وخیا تا هم سره اوس وخت تیر کړ بصری نه تر اغله 2 ورځې 3 ورځې تا تیر کړل مونږه کې کومه غلطه راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عمل یو شان دی مونږه هغه بدل کړی دی ته فکر وای د آخرت او دا لاغي کېږي چې سړی په خپل رائے کې یا په خپل عمل کې د خطا امکان پیدا کی خو چې سړی وي چې نه بالکل سپین باز یم او زمانه علاوه ټول خلک جاهل دی او ناپوه دی نو دا سوچ غلط شي بیا دا سه وخت کې د اصلاح قوت نه پیدا کیږي اصلاح قوت دا سه وخت کې پیدا کیږي چې انسان دا وایي چې زمانه څه غلطي کیږي ما دا غ نشاندهي وکړه دا تنقید ده ناقدانه نظر باندې وګوره مان کرتا مننا تا کم شی زموږ ناشنا ولید داغه وخت نواله چې کله تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وخت تیر کړو آی وخت نواله تر اوسه پورې کم یو شی دا سره چې ستا په علم کې غمونګه خلاف سنت کو قال ما انکرت شیئا هغه ویل ما بل څه شی ثبت خو نه دی منکر مې نه لیدل الا انکم لا تقیمون الصفوف مگر دا چې تاسو صفونه نه غوي ان هغه زمانه کې هم د صف د نه غولو د نه غولو کمزوري راغلی و زمونږ علاقو کې هره غړې وجدي یو عدم شعور د کوم چې وختي ما وي او بلای چې امام سیوم مقتدیان تدانه وي چې صفونه برابر کې نیخ بلکې عملاً مغه اهمیت نه ور کوي ځکه قد قامت الصلاه سره خوا شروع کړي الله اکبر ویلی شی مخکې کړه حالای موږ مخکې ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به اقامت ویلی شو دا غي باوجود با صفونو کې ګرځیدا نه قبول به لقد قامت الصلاه خدا مطلب نه چې اقامت او شاباس منزولار ده دا خدای لکه سړی گاډه روانه ک تلوار کو گاډه نه تل نه هغه گاڑی تل نہیں را روانی درته کې لسمنټه یا شلمنټه فاصله یې ورته دا محاوره ده قد قامت الصلاه نقل غدا مراد غست ده چې قامت ماضی ده وای ماضی ده او قد قامت الصلاه چې مون شوه نه مون خوشی ته څنګه دغه مطلب اهمیت دې خبره چې پاسه لګ تشریف وجود کې اقامت الصفوف ہو گئے دا عدم شعور دې زمونږه چې مونږه د صف جوړولو دا یا د هغې اهتمام ته اهمیت نه ورکو او دغه وجه دا چې سب څوک نیغی نه دې باندې پورا سوچ پکار دی کوشش پکار بل چې دا کومې فاصلې مونږ ساتو یو خو دا
बीमारी दवाई जी के फासिले साथी पर ये माने में सवालात राजी करना कि दा कम खलक डोडा यो ज़ैखरी हल तो फासिला नहीं करना अब अल्लाह चे मुखालफत न को खुद एतवार और खाली परस गेद रंग जायज़ दें नाजायज़ दे और नौ रोज़ों की जायज़ दें तो उस डेर पोया जरसूमा ना अजीब व गरीब जरसूमा ना चिकला खोरीगी और कला न खोरीगी ठीक है एहतियात पे जो नमुंग पदे पुयुग हम लेकिन दा कम रविया चिदा दा सही ना दुरुस्त तो दे हालात तो वजह फासिला साथी ठीक तो जवाज़ व पैदाशी लेकिन आम हालात हो के खलक फासिला साथी और दागी वजह आगा बदमगण हो जमुंग तकब्बुर दे चिदा प्लान के कस्बीरे दे वाले माँ सर उधरेगी अजब वाले प्लान की सर उधरेगा दा तकब्बुर दा ढेरों खल्क़ों के मौजूद दे उस्ताद दखपल शागिर्द सर न उधरेगी तालीम सर न उधरेगी गावंडी दागे गावंडी सर न उधरेगी चाह द लिहाज द नसब लिहाज सर कमज़ोर है मूस खुदे दे बुत तमातोल द पारा सल द मूस को मकसद दे दा बुत मातोल यो सड़े चिपिन वक्त मुझ गुजार शो दा बुत मात न कर दे ऐसी मुसलमान दे तो ज़ात पात लिहाज सर ऊँच नीच आपको फ़र्द है कहना आपको फ़र्द है जो सड़े पिंज वक्त मुस्की लेकिन दाग दा बातिनी कुफर दे के मौजूद है तौहीद मोहीद न पकारी खुदा फासले जमुन खलक च साथी दागे वजह नन सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर दे बस वजह नहीं देखे गुनाह से शोस गुनाहदारे चे कदा मुनकर नवे उदा गुनाह नवे न सईदुना अनस मेरे मालिक बदा न फरमाइल चदा शे पके नाशना दे गुनाह हदीस के माना रागले देखना चतास जुख जुख जगह उधरे गए चदा शैतान लकद गडूरी गोंदे स्तासो मियंस की गिरजी रा गिरजी दा हदीस चाप हकीकत हमल कर रहे बाद मुहद्दिसी और बाद वही चना मतलब दाए चस्तासो मियंस के फासिली न शैतान बदा फासिले पतासो के द जुमात न बाहर हमसाती ना फासिले खुशतर है द गरीब सड़ी और द मालदार सड़ी मियंस के समझ लो या फासिले दोबार के फदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुंगता द सहाबी द वैना न खईदा चदा गुनाह दे द सफ़ आदम इकामत दा गुनाह दे बाबो इल्ज़ाक़िल मनकिबे बिल मनकिबे वल क़दमे बिल क़दमे फ़िस्सफ़े इल्ज़ाक़ लाम ज़े क़ाफ़ पे वस्कवल लगवल बाबो इल्ज़ाक़िल मनकिबे बिल मनकिबे पे वस्कवल द मनकिब सरा उगा द उगे सरा जुख्तवल और दारेंगे कदम द कदम सरा फ़िस्सफ़े पसफ़ के बदलते कि मकसद दाने जित कदम कदम सरा मेरा का खबर होश वक्त क़िबले त मुतवज्जे शा ते मैंने ब्याह तजर्बों के खैर दे कहता से कागम उधरेगा यानी दी गुट न तो उधरेगी आगे गुट अपोरी स्तासा खुबानी की बेशक लेकिन क़िबले तो तवज्जो नहीं तो दे ज़ाहिरी अल्फाज नहीं मुराद तो दे मतलब दारे च क़िबली तरफ था तवज्जो के यो सीध के उधरेगा इल्ज़ाक़ुल मनकिबे बिल मनकिबे खबिया देतम कतल पगार दी चिकमुंगा दुम्र कोलो फासिला की उधरीगू कमचे सखलक उधरीगी कोलो उधरीगी गिटे गिटे सर हो जंग गई तो चिकला गिटे था गिटे सर मसलन दुम्र माख पे कोलो उकले गिटे गिटे सर हो जंगी ना नजमा उगी होता था बखकारी कनखकारी था बता डबल दोगो न व्यर्थ रहे दा द्वारा यो है ना मुमकिन अमली पदे हो क्या तजर्बा का अमली तौर दा मुमकिन नहीं चे खलक दे पेम को लवसाती गिटेरे गिटे सर अदा शांति हो जंगई और उगद ब्याज उगे सर हो जंगी आमरान मुमकिन नहीं तो दे हदीस व मकसद सिर्फ दारे चे सफ़ दे सीधा क्लेश वो सहादीस हो गए चे सुमरा माँ कतली दी नागादारे ची गिटे गिटे सर जंगी दी शिपासाना मानने
هغه علاغه چې انسان ډېر کولو نه ودرېږي لکه د تنګ ودرېږي نو هغې سره چې کله د تنګ ودرېده د منکب سره ملاوی دی شي تنګ ودرېدو کې ممکن ده او په کولو ودرېدو کې ممکن نه ده دومره دا چې کله تا منکب سره وجنګو نو ګیټې سره پوره نه جنګېږي پوره بیا هم نه جنګېږي یا ممکن نه ده عملا نه شي کولی تاسو داسې یا به خامخا تکلیف پیدا کېږي تکلیف به دایي چې کله د صف کې دومره کوله ودرېږم کم چې عام طور ودرېږم او چې کله د سجدې له لړ شم نو سجده کې خو اصول لایي چې زما به دواړه خپې یو ځای کېږي سجده کې به دواړه خپې یو ځای کېږي چې کله زه کښېنم نو یکم طریقه دا ده چې یو خپه به ملاسته وي او بله خپه به ورسره ولاړئ او چې کله زه ودرېږم نو ودرېدو سره به څه چل کوم یا خو به زه په سجده کې خپلې خپې دواړه هغه ځای ته ورسوم کوم د چې ما رسول نو پاسېدو کې ډېر لوی تکلیف او یا به دا وي چې هر وخت یې به خوځم راخوځم نو که مونږ د مسلک نه بالا سوچو که به دې خبره باندې نو خبره به ډېر اسانه شي زمونږ اصل برایي هغه دا ده چې زمونږ کم مسلک دی نو مونږ په هغې باندې کمپرومایز ته نه یو تیار اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو مراد واغستی شي نو خبره به سمه زه دا یم او ته دا وایې فلانې دا وایي فلانې دا وایي تاسو ودرېږئ خیر دی وکړئ تجربه په کومه طریقه باندې په اسانه کېدی شي بس هغه کار وکړئ د دې احادیثو مقصد هغه صرف او صرف دا دی چې د انسان صف دی نیغي او که تا سره چا بالفرض په دې بنیاد باندې خپه جنګولې ده چې صف دی نیغي نو ته مهرباني وکړه خپه خو دې مه تخته وکړه دا هم ته ووایې د خپه کې سیخ دی دا یوې غاړې هم زیاتې کېږي بلې هم غاړې زیاتې کېږي د دې څه مطلب شو قبر کې یا په آخرت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع تپوس ته نشته پته یې کې نه زما د مسلک سره شته نه پکې ستاسو شته دویم دا چې کله مونږ سنت په نظر وکړو نو خبره جدا ده او کله چې مونږ سنت په دې وکړو چې زما مذهب دی نه کې د نفرت عنصر راغی ورخ د نفرت عناصر نه دي پیدا کول پکار سنت ګڼه او د هغې مطابق کوه خبره به سمئ بیا دې سره درېیمه خبره دا یو ځای کا چې مونږ سنت نه ګڼو مونږ یې د بل د چیړلو دپاره کوو لکه یو سړی دی هغه امین بالکل د هغه اړه نه کېږي چې ښکاره ووایم خو د احنافو د چیړلو لپاره به خامخا امین په چغه وایي تپوس چې دی که نه هغه وي دا پلانکې به خبر کوم مونږ اورو ویني داسې کتلې هم نه بلا شي خلک نو دې اوس فایده نشته سنت نه د چیړلو دپاره دي نه د چا د مسلک د تایید دپاره دي او نه د چا د مسلک د کمزوري کولو دپاره دي سنت صرف او صرف دې دپاره دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي شي خبره به سمه شي چې کله دین نه موږ دغه شی جوړ کړي او بیا دا عوامو کې هم دا مسله ده خواصو کې هم مسله ده پکار دی چې موږ هر سړی خپل ځان سم کړو بس هر سړی سنت غني او هغه دي کوي الزاق المنکب بالمنکب او قدم بالقدم فی الصف په صف کې ته دې لپاره دی اول وی قال النعمان بن بشیر رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه نعمان سیدنا نعمان بن بشیر صحابی دی دا خدلته کې دی تعلیقاً ذکر کوي دا حدیث تعلیقاً ذکر دی تعلیقاً دا مطلب چې امام بخاری د دې لپاره سند بیان نه کو دا تعلیق وي دا تعلیق دی د تعلیقاتو باندې د امام بخاری د حافظ ابن حجر کتاب دی تغلیق و تعلیق په نوم باندې چې هغه چا سره نه نو دلته یا سه ګډ وډ شي غریب هغه کتاب ساتل پکار دی صحیح بخاری ویل دا مشکل دی په دې لحاظ ډېر خلک یې ترجمه ګوري په مخه لګي بس فتوی هم لګي او
عجیب و غریب حرکتونه کوي، دا مناسب نه دي. حدیث استاد نه ویل پکار دی، او استاد هم داسې چې دا هغه سره هغه سامان وی په کم باندې چې حدیث حل کیږي. هر سړی د خپل مسلک خدمت کوي. موږ له پکار دی چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث خدمت وکړو. د مسلک اختلاف سره ګناه نه دی، او حدیث سره مخالفت ګناه ده. په دې زموږ خلک سوچ نه کوي، بس لګیا دي. دا تعلیقاً دا حدیث دا ډېر شي تعلیقات سره امام بخاری په کتاب کې. په دې کې بعضې دا تعلیقات وایي چې به نادرست دي. نادرست په دې لحاظ باندې چې امام بخاری د هغې لپاره سند نه دی ویلی، او هغه روایت چېرته ثابت نه دی، ته ورته څه صحیح ورته ویسه. لکه رستو امام بخاری رحمه الله به یو حدیث بیانوي، تعلیق کې و بیانوي. سورۃ المائدہ کې ویلي، تفسیر د سورۃ المائدہ کې قال ابن عباس متوفیک ممیتک. خدا یو قول لیکلی عبداللہ ابن عباس فرمایي چې متوفیک معنی سره د تعالی مړ کوونکی. قادیانان دا دلیل کې پیش کی چې ګورا په صحیح بخاری کې لیکلی دی چې انی متوفی کا سمانه دا ممیتو کا. ادا کم خلق چې د وفات عیسی قائل دی هغې دغه اول بتا تخی په دې ما څوک عالم ونه لیده چې په خبرې کړي. هغې بار برملا لګیایي صحیح بخاری پیش کی او زموږ خلک بس لګیا وي. امام بخاری په قرآن کم ځای پوهېدو که ده پوهېدی ده به دا نقل کو. دې لپاره اصول دی دا امام بخاری تعلیقاً ذکر کړی. تعلیقاً دا مطلب چې دې سند هغه نه دی لیکلی، چې سند یې دی لیکلی دې ته حدیث نشي ویلی، د دې هېڅ شرعي حیثیت نشته. علم خبره دغه ده، یو داسې خبره چې هغه امام بخاری بغیر د سند نه لیکلی ده هغه هېڅ دین نه دی، هېڅ خبره نه ده. نو دا د امام بخاری حیثیت شو. مونږ د امام بخاری لپاره خو ډېر تکړه یو ووایو دا چې دا بېشک هغه عبدالله ابن عباس ته نسبت کړی دی، لیکن د دې هغه څه سند نه دی لیکلی، لہذا مونږ باون نه یو د دې چې دا یې تسلیم کړو. نو دا زموږ خلک چې بې بنیاده خبرې کوي لګیایي چې سره سند شته دی. یعنی د امام بخاری رحمه الله د دې تعلیق دپاره څه اسناد نشته، چې کله نشته نو دا مونږ صحیح نه ګڼو، دې ته مونږ غلط وایو. داسې ابتدا کې یو حدیث راغلی تعلیقاً، خو هغه لومبنو خلکو ته پته وي چې کله مونږ حدیث وی بدء الوحی کې چې تعلیقاً امام بخاری او روایت نقل کړی دی چې د لومبنۍ وحی نه وروستو سروزې وحی بنده شوه. نو زه به سهار تلم او غوښتل به مې دا چې ځان د غر نه راوغورځوم. نو ما ته به آواز وشو چې ته خو نبي د الله زه به واپس رالم. دا روایت ته په دې روایت باندې خلقو عجیب و غریب اعتراضات کړي چې امام بخاری ډېر کم عقل سړی و. کم عقل په دې و چې یو عام مسلمان د ځان د وجلو کوشش نه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې کو. نو دا په صحیح بخاری کې تعلیقاً ذکر دی، دې څه شرعي حیثیت نشته. انسانان چې کله تصنیف او تعلیف کوي نو هغې باعث زونه پرېږدي داسې په دې خیال باندې چې دې باب کې به زه څه اظهار رایې کوم، لیکن یا خبرې هیرې شي او یا داسې وشي چې وخت دومره ډېر زیات تیر شي چې انسان ته یاد پاتې نه شي. نو د امام بخاری رحمه الله دغه روایت تعلیقاً دا صحیح نه دی. خو دې دا مطلب نه چې د امام بخاری رحمه الله تعلیقاً یو خبره یا دوه خبرې غلطې ثابتې شوې نو ته ټول کتاب اوس ورته وغورځوه. ته جاهلانو دا طریقه ده. مونږ دا وایو چې په دې کتاب کې یو حدیث مرفوع هغې ته وایي چې د هغې سند موجود دی. نو د امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې یو داسې روایت چې د هغې سند موجود دی او مرفوع دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، په دې کې موضوع روایت نشته. خبره دا ده
دا نه چې دا د قرآن غوندې د اول نه تر اخره بالکل صحیح ده. مرفوع روایات په دې کې څومره چې دي چې د هغې اسانید موجود دي دا ټول صحیح دي. علماء له پکار دی چې هغې دا خبره وکړي. د علم خبره دغه ده. په دغې خبره باندې احمد سعید ملتانی د نورو خلکو لګیا شوي دي بله بکواسا دي لګلي دي. د اتوار د ورځې کلاس کې ما د هغې جوابونه کړي هغه دغه جواب دی کوم چېرته ما وکړو چې دا تعلیقاً هغه ذکر کړی ده. تعلیقاً چې ذکر کی نه سره سند نه وي نو په کې صحیح هم موجود وي په کې ضعیف او موضوع هم موجود وي. کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب ته مونږه صح الکتب وایو نو دا په هغې احادیثو کې وایو چې هغه مرفوع دي متصل السند دي د هغې حدیث سند موجود دی نو په کې بیا موضوع روایت نشته. اب بعضې داسې روایات وایي چې په هغې باندې بعد حدیث د حافظانو څه تحفظات وي. لکه د معراج بعضې واقعات دي صحیح بخاری کې یا صحیح مسلم کې د شریک پر روایت باندې په هغې د حفاظ حدیث څه گرفتونه شته ملاحظات پشته ده. خدا علمی انداز کی خبره ده دا د بخاری حیثیت نه غورځوي. نن چې څومره منکرین حدیث دي هغه به دا وایي چې امام بخاری د تنقید نه معصوم نه دی. موږ د دا حق حاصل دی چې د هغه د کتاب تنقید وکړو. وی ټیک ده خو موږ ته هم دا حق حاصل دی چې ستا د خبرې تنقید وکړو. که دې خلکو کې مسله ده چې دی خپل ځان بیا پاکباز ثابت دی چې نه زما به تنقید نه کوي چې تا کم ګپ لګولی دی نو موږ به د هغې ګپ هم بیا جایز اخلو. نو دی وایي چې نه زه په امام بخاري کې اعتراض کوم دا قبول کا او په هغې اعتراض به ته اعتراض نه کوي. نو دغلته کې زموږ مسله ده دي سره زموږ جګړه دغه ځای شروع شوې ده. دې دروغ به وایي د ځانه چې دا حدیث د قرآن خلاف دی داسې دی داسې دی داسې دی. مخکې حدیث موږ ویلی دی اتوار کلاس کې ویلی شوی دی. حدیث کې راځي چې الله فرمایي چې یو سړی زما یو ولی سره زما د وجې دشمني شروع کی نو آذنته بالحرب. فیسبوک باندې تاسو سرچ کې راغ نو ډېر لوی لوی عالمان دي چې هغې د خولې نه دا الفاظ روزي بریتو والا خلک دی چې دا جی دا حدیث چې کوم دی دا ډېر لوی لوی موحدین بیاني او پلانې دی او پلان کې دی او دې کې خو د حلول تعلیم دی. ځکه چې كنت سمعه الذي يسمع به زه د هغه غوږ شمه چې په ما اورېدل کوي او هغه سترګې شمه چې په ما لیدل کوي او هغه لاس یې شمه چې په ما باندې بتش کوي. دا وایي لګیا یې دړل سره خلک به مرد آباد او زنده آباد. یو مفتی صاحب شاګرد زموږ راغی نه ما دا حدیث ووایي چې دا حدیث دی نو ما دا سمه خبره ده. قرآن مجید کې راځي چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو بیعت رضوان. هلته قرآن څه فرمایي ید الله فوق ایدیهم څه معنا ده دا الله لاس دی لاس د پاسه دی کې حلول شته. آیا قرآن دا وایي چې د دې لاس او د الله لاس یو شوي دي؟ د قرآن چې ته کم مطلب بیانوي هغه مطلب د حدیث هم ده. دارنګه قرآن مجید دا فرمایي د غزوه احد په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سکانی راواغشتل هغه وشتل لغون د کانی د کفار سترګو تر رسول د چا کارو الله. قرآن الته فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. تا وشتل نه کړي کړه چې وشتل کول مگر الله وشتل کړي. څه مطلب چې ستالاس کې الله حلول غړو. کوم اعتراض چې په صحیح حدیث کې هغه اعتراض قرآن باندې مرضی اګب ما لګاو دلته هم تعویل کې هلته هم تعویل کې. مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی چې دې سړي سترګې هغه څه لیدل غواړي څه چې پې زه لیدل غواړم او دې سړي غوږ هغه څه اورېدل بیا غواړي کم چې پې اورېدل زه غواړم. د ده لاس بیا هغه کار کوي د کم کې چې زما رضا ده. دا حلول نه دی. که دا حلول بیا د قرآن آیتونو سره وصل کوي ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. هم دغه آیت کریمه دی دینه بریلیان دا استدلال کوي چې په احد او احمد کې فرق نشته.
یو د میم فرق دی وسه یعنی احد چې سويشتي او احمد چې سويشتي دا اصل کې احد وشتي دا هم دغه نه استدلالات کوي دا غبي شپه لګي خلک د حدیث د امام بخاری مرتبه مغرضه د تعلیقاتو کې بیشک بعض روایات وی دا سي لیکن دا چې چا تصنیف کړی نه غته اندازې چا چې تصنیف تالیف نه کړي په دې غاړو پوي نه دا خیال لای چې هر یو کتاب هر سړی چې کوم دی ته دبا هر خبره صحیح ته ولګي بیا پته ولګي موږ یو عام موضوع ده موږ ته تاسو هر یو غس په موږ باندې یو مضمون ولګي ابه مال راګي وخت بس زه بتا دی چې ستا غلطه وخم تر ټول عمر موږ گزارې ته الله په فضل پیدا شه مسلمان اور موږ گزار به په بتا ته زه علمي اغلاط وخم انسانی جمع و تدوین غلطه نه خالی کېدې نشي دا ممکن نه ده چرته نه چرته پسلن راځي چرته نه چرته وخويږي نو کله امام بخاری را سے یو یا دوا روایات دا سرال نو دا مطلب خو نه چې ته په بالکل لا سے کنډم کې کچره ته ورځو دا خو انسانی جمع و تدوین دي خو په دې کې هم دا چانه دی ویلي چې امام بخاری کتاب دا اول نه تر اخره ټول دا سره نه مرفوع روایات په دې کې څومره دي باسند په کې موضوع روایت نشته دا صح الکتب بعد کتاب الله الباری مطلب دغه ده دا حدیث کوم چې دی وای د نعمان بن بشیر تو دا روایت شته دا سنن نبی داود حدیث ده حدیث نمبر 662 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہ اقامت شے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق و تمخ کوي فرمایل اقیموا صفوفکم ثلاثا درې ځله او فرمایل صفونه نیخ کې صفونه نیخ ساته اور بیا فرمایل واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم صفونه باندې ایک ساته او کنه ساته نو الله واس تاسو زنونو کې اختلاف پیدا کیو بل سره قال سیدنا نعمان بن بشیر فرمائی فرأیت الرجل یلزق منکبه بمنکب صاحبه ما بقتل چیو سړی با پیوس کول خپل منکب دبل منکب سره ورکبته برکبت صاحبه خپل ډوګه به د خپل مرګري ډوګه سره برابرول په قاعده کې وکعبه بکعبه او کعب دبل کعب سره کعب باندې گیټه هغه اډو کې چې هغه ناته د خپکه بار راوت لري ته کعب وای گیټه به یو ځای کول پوند نه ها دا تیر جمعه ما ویلو تاسو چې کله تاسو نه غدرېږئ کنه ډېر صاحبان په کې وي عجیب بچغه بوري بل شپه یو جنازه کوله یو سه پکې आवाज کې چې پیدارو باسه پیدار کې موږ نه کیږي نو مې لګا ځان نه مولا یو کله ستا جنازه سره کار دې کې مسلو سره دې کار پیدار کې موږ نه کیږي پاک پیدار کې موږ کیږي عجیب خلک دې مشوټي سره شروع کړ پاک پیدار کې موږ کیږي دا مسله مو ہے خلکو ته یو سره نو باسي نه نو بس موږ خپل او باسو پیدار لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل د دریو طریقو سره کړی نو تم مهرباني وکړه برداشت هغه پیدار کې موږ کړی لہذا پیدار کې موږ کیږي چې کله پاک خلق سے وي خلق دا وی چې یا خدا عربو پاک زما راکا څنګه پاک زما راکا خان بګی نشته کنه بيزي بګی نشته غړې بګیم نشته کنه پاکواله تقدس جدا ده اور دزمہ کے پلیتوالے جدا جدا نے حدیث کے راضی صحابیات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې یا رسول الله مونږ چې کله پلار راځو نو مونږ پسې خپل ذیل راخکې شي پلا او را پسې راخکې شي نو کله چې مونږ راځو په لارې باندې نو پې کې داسې لارې مراشي چلته کې پیشاب لګېدلی د اوښانو د ګړو بيزو نو چې کله پای باندې ذیل راشي نا با ګند شي هغه سره
نو دې سره بیا موږ څه چل کوو چې کله موږ راشو نو دا لرې کړو د ځان نه. موږ سره ورغه یو څادر دی لاندې لوپټو رواج خو هلته وایي نه لوپټې نو یعنی غربت د هغې دومره چې یو څادر یې اچولی دی بس دویم څادر یا دریم څادر خو هغې نشي ساتلی. نو رسول الله وسلم تپوس کوي د هغې نه چې کله تاسو کم ګنده ځای باندې راشئ نه یې پسې داسې اوچ ځایونه راځي که نه راځي چې پای باندې ستاسو ځای راښکې شي هغې وي چې راځي. هغه وفرمایل چې کله اوچ ځای باندې رالل نو دا پاک شو. پریدې خو هلته وی دا یو غلط تصور خلکو جوړ کړی هغه مقدس ځمکه ده په دې لحاظ چې زمونږ زړونو کې یا د الله په کتاب کې د هغې یو خاص حیثیت دی مقدس ده لیکن دا نه دی مطلب چې پای به پیشاب نه دا غلطه خبره ده. زمونږ لارو کوڅو کې ستاسو لارو کوڅو کې ګړي بيځي اوس غوا میخي ما په خیال ډېرې کمې شوې وې زمونږ بچپنه کې خو به 100% غوا میخې وې بلکې زمونږ خو هملاست هم غواګانو میخو سره یو اوږده کمره به وه مزېداره پرې کې به پلار مور بچي م ټول پراته یو طرف ته به یې کوم دی غوا میخې ګړي بيځي هر څه ولاړو ښه ګرمه کمره به وه جیمې کې به ضرورت نه پېښېده د اور بلو اوس خو نشته هغه څیزونه به لارې کوڅې ټولې پکې. دا غلطې خبرې نه دي کول پکار ترکې مې چې سپلای پورې ظاهري ګن نه لګېدل نه کې موږ کېږي دا موږ ادب او بې ادبي نه وایو نبي کریم وسلم نه ټول ثابت دي پیزار سره کول هم ثابت دي او بې پیزاره هم ثابت دي دواړه طریقې سره کولی شي. دا ځان مسائل خوند نه کوي ډېر ورځو کې ګرمي کېږي نو سړي په سر باندې ځان له څه شی یخي که نه صدر یخي نو ډېر شي علما پکې مواد دا چې صدر له ګناه لري کې اثر نه صدر دې دوی صدر خو دې ته وایي چې سړی یو داسې صادر په ځان راواچوي د عورت پټولو دپاره چې هغه یې دلته تړلی نه وي صدر ځوړندول ته خو نه وایي صدر خو یو فقهي اصطلاح ده صادر سړي داسې اچولی د خپلې باډۍ د پاسه چې د هغې پلیس کې تړلی نه دي نو دې نه منع کړی رسول الله وسلم ولې که د ایله وخوځېږي هر څه بیا ښکاره شي که نو که ستا هلته په دې باندې څه شی پروت دی دا هم صدر لري دا صدر خو نه دی دی لفظي مفهوم پسې تللی دی حال دا چې فقه کې صدر لیده نه وایي د عورت د پټولو دپاره کم صادر چې موږ په ځان واچو هغه موږ تړلی نه وي نو دا ناجایز دی دا حرام دی ځکه چې سر یې نه دی تړلی پلیس کې نه دی تړلی شوي نو لږ غوندې معمولي حرکت سره د انسان عورت ښکاره کېدی شي دغه صدر نه دی په سر باندې تاسو شی ایښی دی بس ټیک ده نغه امیان پکې هم چغې وچې دا یې ښه نه وي ګناه یې ښه ښکته کېده یو دویم صدر چې هغه فقها پیژني هغه دا دی چې کله یو سړی په ځان پسې صادر راښکي د لویۍ د وجې نو دا ګناه ده په سر چې موږ څه شی ایښی دی یا په اوږه م ایښی دی هغې که د لویۍ علامت نشته دی پښتنو نه خیر هغه رسم وته صادر د پښتنو علامت و چې په یونیورسټي ته تلم راتلم نو هلته کې یو سړی ما پسې لګېدلی ما دا څوک دی ډېره موده پسې زه لاندې کړم هلک سړی کو شو زما یې ډېر خاطر وکړو ما یې ته څوک یې زه یې نه پېژنم ما دې سره هم نه پېژنم خو د پښتنو په یونیورسټۍ کې به یو ته پښتون ولیدې ما یې ولې تا سره په اوږه صادر یې ما یې ښه دا د پښتنو رواج اوس خو شی ختم شو د پښتنو نه پښتانه په سر باندې اوس دغه نه ساتي هغه یې ډېر پکارېده چېرته اکسیډنټ به وشو نو هم زنانه له به یې ورکړو یا چېرته ایک دو ته بته نو هم چېرته ځان باندې به یې راواچو که اوس هغه شی بس تقریبا اوت دا اوس د جهالت علامت خلک ګڼي حالانه ضروري شی دی پکار دی چې صادر وي او بیا دې موسم کې خامخا ضروري دی نو بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه صحابه کرام بسکول ای به کعب سره ملاو کعب چې کعب سره ملو شي که نه نو دی باندې صف نیغېږي تیر درس کې ما ویلي زمونږ خلک کعب نه ملاوي
اکثر به چغې ووایي چې دا کم کرښه راښکلې ده که نه نو څوک به یې په دې پنج کې دی نو څوک به یې پوندې پکې دی نه په پنجه باندې صف نیغېږي نه په پونده نیغېږي د ګیټۍ نه مخکې او وروستو خپې د یو بل نه لنډې اوږدې او وړې کېدی شي د بعضې خلکو د ګیت دغه چې کوم دی پونده را به ډېره زیات اوږده وي د سید عمر بابا پونده وایي چا پورې سبق برابر وي او د بعضه بلکل وړی دا د هغه ځای نه نیغېږي دا هغې نیغېږي چې ګیټۍ ته مخامخ شي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محاوره باندې ځان پوهول پکار دي هسې نه چې ګیټۍ سره داسې وجنګوه چې مطلب صف نیغول دي نو په دې باندې توجه قبلې ته وایي دغه لس پکې ورچوي دی وی دا کم چې امام بخاری دغه تعلیقاً وی دا دلته کې باسند موجود دی موصول مسند طریقې سره باسند نعمان بن بشیر ویل رأیت الرجل منا دلته کې فتح الباری کې لیکلي دي چې دې الفاظ نه دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې ودا سي کېدل نه لپاره موږ د ابو داود حدیث پیش کې چاو ابو داس حدثنا عمرو بن خالد د استاد عمر بن خالد 229 ہجری کې هغه مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو زهیر بن معاویه 173 کې وفات هغه حدیث بیانې د حمید بن ابي حمید الطویل 142 ہجری کې مړ دی هغه روایت کې د سیدنا انس بن مالک نه د کم ذکر چې اوس موږ وکول حدیث سیدنا انس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بیانې اقیموا صفوفکم خپل صفونه نیغوي فإني أراكم من وراء ظهري زکا چې تاسو د خپل شان رستو وینم تیر جوم داسې حدیث تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ماته د خپل شان ښکاره نو بعض خلکو دا حدیث عام ساته او دی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره روان دی ورستو یو برابر نه زیاتې کړل دا د موږ حال له الله خپل رسول له یو معجزه ورکړل دا د موږ حال کې دا مسله د علم غیب سره تعلق نشته دالته ګن کپان دي د ایمان ډاکوان دي یا د حدیث انکار کوي یا د داسې استدلال کې جایز نه اچھا دروغ ویلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وولو کې دوستر کې ویخ لګي مړه سي ځان خبرې ډول دا معجزه وا الله خپل رسول له ورکړي وا او دا غي مقصد دا چې او صحابه کومس کې تاسو اخوا دیخه حرکت کوي نو الله ما تا غخي بیا په تاسو زورم نه خدارا چې تاسو مون صحیح طریقې سره کوي دیکھے مطلب دا هم دی چې هغې د نفس او د شیطان شکار نشي تاسو ما ته ښکاره وکان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه بیا په مونږ کې هر یو تن بس کو پیوسکو به خپل اوږه د خپل مرګري اوږې پورې او قدم د هغه د قدم سره دیکھے اوس نشته دی بیا وی باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته اذا اقام الرجل کله چې یو سړی ودرېږي عن يسار الامام د امام نه ګس طرف پوه نه دی بالفرض پوه نه دی ځای کم دی امام ودرېده او سړی راغی دی یوازې نو پکار دی چې ښي طرف ته ودرېږي او دی پوه نه شه دی ګس طرف ته ودرېد وحوله الامام خلفه الى يمينه او واړی دله امام حوله الامام خلفه واړی دله امام د خپل شانه الى يمينه ښي طرف ته نو امام به څنګه ښي لاس ته اړوي څه طریقه ده اوکې عمله نه کېږي داسې نشي کېدی
شا د غاړې ویږي خدا دې چې دومره لوی حرکت کوي لاس خوځوي را خوځوي نو دې سره به مونځ فاسدېږي که به نه فاسدېږي چونکې دا کار دی د مونځ د سمولو دپاره کوي په دې وجه په دې باندې مونځ نه فاسدېږي دا کار دی د مونځ د سمولو دپاره کوي دا بالکل آشان حدیث چې کوم چې مخکې مونږ ویلی دی تحویل قبله کې تحویل قبله کې هغه لږ رعایت کوي رستم طرف ته بالفرض زموږ شمال لارې که شمال طرف ته د مسجد نبوي نه شمال طرف ته سو دا بیت المقدس و نبی کریم صلی الله علیه وسلم شمال ته مخ کړل صحابه کرام ورپسې ولاړ دي او چې کله 2 رکعاته پس حکم شو چې ول وجهک شطر المسجد الحرام خپل مخ مسجد حرام طرف ته کنه مسجد حرام خو دی جنوب کې کنه ودی وخت کې وسه چل شي ټول په خپل ځای باندې ټار نو کوي کټار نه په خپل ځای کړی نه بیا خو مقتدیان امامان شو او امام څه شو مقتدی شو نو اغل تګي رسول الله صلی الله علیه وسلم لګي دا اوراغه دینه مخ کې ودرېد د دې وجه نه د فقه کتابونو کې دا لیکلي دي چې کسړی یو صف دوا د مونځ د وجې د صف د سیده کولو د وجې یو صف دوا وړاندې رستو خي او ګس طرف ته لړ شي نو مونځ نه فاسدېږي او د هغې مستدل دغه حدیث دا په فرضو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یو صف خو دغه شو لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ولاړ دی مخې ته صف برابري که نه او چې کله راغی نو دې سره ودرېد که نه مخکې ته ودرېد نو 2 صفه راغل که نو که تا د څوک دا وایي چې بھائی ته ډېر اوږده اوږده قدمونه مه اخله او صف کې ته خیر دی ښي طرف ته یا ګس طرف ته یا روان دی یا رستو کېدی شي نو مونځ نه خرابېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ په فاسد نه شو زموږ نه فاسدېږي دا عمل کثیر دی لیکن د مونځ دپاره دی خبره دا مطلب دی کم عمل کثیر چې مفسد د مانځه نه هغه چې د هغې مونځ سره څه کار نشته که ته پوزه کې ګوتې هر وخت د دې مونځ سره سویم دا خوند هم نه کوي مجالسو کې چې سړی راستي ډېر بد عادتونه دا لرې کېده دا نه ځای نه به دغه راواخلي خوله کې به یې ورکوي اصله بعضې مرګي نه هلته کې لاس دا به ګوله وکړي داسې پته لګي ترخ کې به صحیح نه وه کوچ به یې راوي ورته هم ګوري زه په من سړی یم خوند نه کوي د مجلس خپل آداب وي نیلوي رحمه الله مخکې یو شاګرد بار پوزه کې ګوتې والې هغه په دې باندې یو نظم لیکلی دی او ما نه راځي ورسره اوږد نظم یې ویلی دا ډېر بد لګي کله پوزه کې ګوتې وایي کله خوله کې ګوتې وایي کله غوږ کې ګوتې ورننوځي کله ترخونو کې ګوتې ورننوځي دا اوس چې کومه بیماري راځي د دې تعلق څه سره الله سره دی که نه هغې کې بار دا تاکید کی چې لاس د سړی بیا پوزې له او خولې له نه وړي دا زموږ اسلامي تهذیب دی خو کاش چې موږ ته اسلام معلوم وي اسلام موږ ته معلوم نه دی بس موږ خو دا مسلماني دی چې موږ بس مسلمانان پیدا شوي نور موږ ته جستجو او تلاش نشته دی دې څیزونو مونځ کې یو داسې کار چې هغه عمل کثیر دی د وایي چې 3 ځله وکړی شي یو خو اوسني عرب دي که نه دې ته ډېره اسانه کړې ده او چې موبایل راشي نو بس فی الصلاح لکه دا چې فی الصلاح وایي ستا مونځ شو مونځ نه کوي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام د جواب نه خلک منې کړه او که نو منې کړه دا ځای علما هغې ته هم ودا جایز دي سختي پې مه کوي چې ځوانان دي ځوانان دا مده چې سبا به دا خلک بین الاقوامي علما یي ادي به دا غلطې سره دې فتوی ورکوي موږ وایو چې ټیک ده عرب ویلې دا غلطه رایه ده هغې کې لږ سختګیر خلک چې کوم دی سم خلک دی دا دومره نرمي کوونکي اوس هغې دا مصیبت جوړ کړی دی اجو دا وخت چې ابن باز دی غوندې او ناصر الدین الباني غوندې خلک به ولته وي او چې راوستی ټول قاریان دي دشو علما پکې نشته قاریان دي حافظان دي بس پسې پوهېږي چې چا دې څوک ته پوهېږي بس ٹھیک ده صحیح ده هغې د وجې کله هغې داسې فتوی ورکړي
تاسو کوم کسانو کو حج یا عمره کړی بابل کال عمره هم کړی او حج لم تلون د الله په فضل ادوالو ځلو کې ما امامانو ته ویلي د جمعې په ورځ باندې سورۃ السجده وایي تا کړی وجه راځي او سجده تلاوت پکې گئی هیڅ چا ته پته نه ستا په خیال چې تر خپل عوام ته ونه وي چې بای په لومړني رکعت کې سجده تلاوت دي او ته سجده وې نو ستا خلک پوهېږي به علما پې نه پوهېږي حافظان پې نه پوهېږي نو مسجد نبوي کې هم دا چل شوی دی او په بیت الله الحرام کې هم دغه شوی دی ما سره دوه ځله شوی دی موږ ته هم معلوم وو الحمدلله لړو سجدې ده خو چې راپاسېږو نو څوک به سجده کې پراته وي څوک رکوع کې پراته وي نو دې مونځ کې دا فساد پیدا شو د چا د وجې پیدا شو د دې جاهل امام د وجې جاهل دی پکار دا چې هغه اعلان وکړي چې وایي زه به لومړني رکعت کې داسې آیت ویم چې باندې بس سجده راځي بس آیت السجود تمره دی وایي مسلمانان نور پوهېږي لکه چا چې تراویح کړي لوی تراویح کړي نو په دې هغه پوهېږي په دومره هغې د غفلت شکار شوي دي چې دا هم نه وایي چا ده بس هغه پروتوکول چې ورکې نه اهل سړي له دغه شی ته جوړ شي وړاندې وروسته دې خوا ګاډ دی دې خوا ګاډ دی مخکې ګاډ دی وروستو ګاډ دی چلو څه فایده وشوه ورته خلک ډېر پسخیخ نور که پای جملو کې یو جملې د ځان وویله که نه یو جمله نو دی خبر نه اوچت کړي دی کمال نه شو او ذلت شو یعنې بظاهر ته دومره پروتوکول ورکې چې څوک لاس ملاوېدو ته هم نه پرېږدي والله او که پای کې هغه یو حق خبره وکړه حق درست د قرآن و سنت مطابق یې وکړه لیکن هغه ته لیکلی نه وه نو دی جرم کړی او دا د ممبر د پاس نه اوچت کړي د جمعې دروازې نه اوچت کړی شي او بیا لس کاله 12 کاله پته نه لګي دا عزت نه دی دا شهنشاهیت دی بس چې زما خلاف ولو شو هغې غریب ناړو غلطي شو نه تپوس ته رستو مونځ چې وکړي نو ستا تحویل کې دی که نه بار خو نه شي تللی هغه روی غواړه سدیس چې کوم دی د حرمینو امیر دی او یې تپوس کوي بھائی دا شی به وایي چې مانه غلطي شوې یا وجه به هغه وښیي دا خو بالکل غیر مناسب طریقه دا چې یو سړی ته د ممبر د پاسه نه اوچت کړي چې راکوځي دومره لویه بېزتي خو بله نه شي کېدی دا سیاسي اسلام د سیاست شکار شوی دی غیر مناسب کارونه دي د هغې هر کار هغې ته په ښه نظر مه ګورې چې سړی موبایل باندې وایي چې فی الصلات او ته یې مونځ شو مونځ نه دی مونځ فاسد دی اسلام ابتدا کې وایي چې خلک راته السلام علیکم به ویل که نه صحابه کرام به جواب کو وعلیکم السلام وروسته بیا منی شو نو بیا اجازت یې ورکړه د لاس پورته کولو السلام علیکم ولا داسې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو به خپل لاسونه هم داسې نه اوچتوئ لکه د شمس قبیلې د آسونو لکۍ مطلب دا دی چې د سلام جواب کې به لاس نه پورته کوئ هغې نه هم منع وکړه زموږ یاران راغلل نه هغې دی کې دا رفع الیدین یادوي دي دا جدا لیونتوب دی دې کې رفع الیدین کوم تعلق دی د هغې تعلق خو هغه سلام جواب سره دی چې صحابه کرام به لاس پورته کول د خپل مسلک دپاره دا خلک حدیث برباد کړي ستا مسلک هر څه جری بس دی مونږ پای سکو خو د حدیث دغه مفهوم نه دی دا دومره لویه خبره چې امام بخاري رحمه الله کوي دا دې دپاره کوي چې ته په دې خبره پوه شې چې که د مونځ دپاره تا بالفرض عمل کثیر وکړو بالفرض خیر دی ورې د مونځ اصل کېدل مطلب دی دا حدیث دا کم چې مونږ دلته کې وایو دا تا مخکې ویلی دی خو دواړه کې تقابل وکړه 698 نمبر باندې وګوره حدیث نمبر 698 باب 58 دی خو دواړو سرخی ته وګوره هلته کې وایي اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه نو لم تفسد صلاتهما تدواړو مونځ نه فاسدېږي او دلته څه وایي دلته وایي تمت صلاته مونځ یې پوره دی
यानी हदीस यो दे, लेकिन इमाम बुखारी ने इस्तदलालात से कही दुआ बिल्कुल यो मतन दे, मतन यो दे खो सवाल लाए च दे इमाम दा कार उगो बिल फ़र्ज़ तो दमुज फासिद दे नीच ना फासिद न दे तो दमुज पूरा दे लेकिन दाना दा मुमकिन चिदा कलील हरकत पर बुनियाद दे दे ख्वागी स्तागस तरफ तो उलाड़ दें तब खा वखा लाश दासे के या बोर पर से मख्तावे मख बतावे अरे भले गालत बेरा वाली तो दिल तक अदा हुई चे इमाम मूज नरे फासिद शवे, लेकिन हाँ अदाम वेली शेल तकी चे तम्मत सलातु दे मुख्तरी मुंजम पूरा दे खो अल तक अदा हुई चे लम तफसुद सलातुहुमा तदवाड़ मूज नरे फासिद शवे। यानी हदीस यो दे, लेकिन इमाम बुखारी दागे ने इस्तदलालात दुआ कई ते तवई फ़िक़्हुल हदीस हदीस के पोए अदारा च न तो इमाम मुंस ख़राब शो न तो मुख्तरी मुंस ख़राब शो तदवाड़ मुंस पूरा देख हमारा हदीस था क़ुतैबा बिन नसाई 240 के मर्द अगवी मुंग तो हदीस बयान करो दाऊद बिन अब्दुर्रहमान 174 के मर्द अगर नकल कई दामर बिन दीनार मक्की ना 126 के मर्द अगर नकल कई द कुरैब ना कुरैब बिन अबी मुस्लिम दे और दा मौला दे आज़ाद कड़े व ग़ुलाम दे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अगर दे इब्न अब्बास नकल गई इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा 67 हिजरी के मर्दे द रसूलुल्लाह सल्लम द तरज़वी दे अगर फरमाई चे सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मुंज़ को द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा अल तक वसर तफसील ले जो सईदा मैमूना करो मैमूना त्रो रोगा अब याल तदाम वेली चे बालक तो बालक ये वे गाले तज़ो जमा सर के खुद और बल तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन मैमूना सर के खुद वे बालक बोलो यो जमुंग बालक तो नहीं कि यो कस लरा दिख चल वे शही दरे मेज़ बराबर यो तो देखो रात लेखी दो दरे देखो रात अरे माशू मामुन ज़ुकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा ज़ात लैलतिन यशपा फ़क़ुमतु अन यसारिही नज़र आग गस तरफ तो उधरे दम डालता के दा वेली च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा गोगुने वो अगर ये लगदा से मरोड़म वर्ग क्या मैं गाला दूर यो कस चौधरीगी नागा दे खे गाले तो उधरीगी हाँ यो दा से हदीस तरह मुअत्ता के च दुआ कसान उलाड़ दी, लेकिन यो खी तरफ तो उलाड़ दे अवल गस तरफ तो उलाड़ दे उसूल खुदारी च कला कसान दो इधर यो उधरीगी का कला कसान द्वदी यो दे उधरीगी मुद्दा वले द नबी करीम सल्लम पसे दुआ कसान उलाड़ दी खो यो गस तरफ तावल खी तरफ तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह दागे मतलब दा बयान करे चा गज़े तंग हो कमरा द नबी करीम सल्लम तंग हो कपाए के द्वैम सफ़ जोड़े थे ना ब्यार सैयद आयशा दागे दमला से बने जोड़े दो तो देवा जा देव खी तरफ था उधर बलगस तरफ था और मुंह जनोश पदे के मुंग तफ़ेदे दाई च ज़े मुंग सर तंग दे कसान द्वदी शागर्दान मुक्तदियान इमाम यो तो दा से कह दी ही चाहिए देखी तरफ तो उतरेगी वल्ले गस तरफ तो उतरेगी जाए मुझे सुन्नतुन के फ़ायदा दाई सुन्नत सड़ेस दगी तो पेरियान पे बयान रह दी चिदा वसको मुस सब अकेल तो नमूना मौजूद था वो तो बखा वखा खपल ख्याल चलेगा ना चिदा संग उधरों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के दगा मुश्तर वो कज़े तंग दे ना दगा शांति उधरो रसूलुल्लाह सल्लम जमा सर उन्यू मैं वराई जमा दशातना फ़जालनी आन यमीनी ही नज़े खपल खी तरफ तक लम फसल्ला वरक़दा नमुंजे को और बे आराम को सरे लगाओ तो मख के वेली चे खरखराहट आवाज़ अमरा ये उदशो तो मग वेली मख के चदा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खूब मातून के नर राउदस सैयद आयशा हदीस मुंग पेश करो चाहे फरमायल चिया रसूल अल्लाह तासो हो खड़ आवाज़ मावरी दिली और चसंगा जुमात के इकामत शी तासो लड़शा मख क्यों उतरे गए और दस न कहे नागाओ फरमायल जमुंग अस्तर की उदी लेकिन जमुंग गजड़ो न उदी की पदे बाद खलक इश्काल की कल कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उद शेर है
چې پاسېدلی دی نو اودس یې کړی دی وایي ټیک دی که اوس اشکال نشته څنګه اشکال نشته اودس یې ولې کړی دی پوه شوی دی چې زما اودس مات شوی خوب نه ناقص د وضو انبیاء کرام خوب ناقص د اودس نه دی خو دومره ده چې کله پوه شوی دی چې زما اودس مات شوی دی نو بیا اودس کړی دې احادیثو کې تناقض نشته خدا چې استاد نه وي نه بیا ورباندې پیریان راځي چې استاد نه وي بیا ورباندې پیریان نه راځي او دې پوهېږي د هغې په طریقه باندې پوهېږي چې دې کې طریقه دغه ده دا خو کېږي چې کله سړی مصریتوب زده کوي نو سایکل مصریتوب سړی هسې زده کولی شي چې استاد سره وکینی په سایکل کې د ډز باندې د وروستو څه شی دی چې کاته یو سړی ویني یو مصري چې هسې له ډز ورکوي نو ته پوه شې دی مصري نه دی دا غوی دی په سایکل کې یو څیز دی چې هغه ډز غواړي د کاټر پن وایي پیډل سره خوا کې چې کوم شی جوړوي خلک هغه صرف هغه ځای کې د وهلو دی په سایکل کې بل ځای د وهلو نشته دا کم خلک چې بل ځای له وهل کې دی مطلب دا دا مستري صاحب نه دی دا زما ستا غوندې سړی دی بس هسې چوغه یې چولې ده چې کله سړی د سایکل مصریتوب د استاد نه بغیر نشي زده کوی نه حدیث ګپ نه دی دی نه به ګپله نه جوړی دا قابل سړي نه ووایه ماهر سړی نه ووایه تا به پوهېږي د حدیث مطلب دغه دی اوس په هغې هېڅ قسمه اعتراض نه راځي مردان کې یو عبدالقدوس استاد به ورته وایي او دا خبرې مونږ هغه نه زده کړې د سایکل لافن مونږ هغه نه زده کړی اب ویل چې کم سړی دا چلو کی دا پوه شه چې دی مصري نه دی په سایکل کې د کاټر پن نه علاوه بل ځای ډز نه دی هر شی دا په ګوتو ورولې طریقې باندې هغې نه وروسته بیا په لاس باندې یا په پیچکس باندې بیا کساوی چې پیچکس ته پیشکش وایي نه هغه نه وایي پیچکس ته چې کوم دی پیشکش وایي که نه په پیشکس او په پیشکش او په پیچکس کې چې په فرق نه پوهېږي دا ټول اجرت دي بس ګنوار دي الله یې رحم وکړي بس فصلا ورقدا نو سملاست مونځ یې وکړه سملاست فجاء المؤذن نو مؤذن وله راغی فقام وصلى ولم يتوضا نو پاسېدو ودرېدو مونځ یې وکړه ولم يتوضا او اودس یې ونه کړو د هغې وجه دغه وه چې د انبیاء کرام علیهم السلام د هغې زړه ویښي نو که بالفرض پوهېږي چې زما اودس مات شوی دی نو اودس وکړي او که نه پوهېږي چې زما اودس نه دی مات شوی نو بیا اودس نه کوي زیاده پوره نه نقول قولي هذا